प्रीवियस क्लास रे पढ़ी हूँ अणुजीव कौन मृत्तिका एवं जल में आम कौ कौ अणुजीव पाई था मंतव्य कौन थाए कौन रही थाए से आकार आकृति से एककोशी ना बहुकोशी से बाबद में आम सब जानी पूर्व क्लास रे तो माने आम मान किपरि भावे जड़ित अच्छा तो किछि अणुजीव थांती उपकारी थांती किछि अणुजीव अपकारी थांती। उपकारी कहले जो अणुजीव माने आमर हित करि थांती, अपकारी कहले जो अणुजीव आम मानकर अहित करि थांती। तो आमर जो परिवेश रे किछि उपकारी अणुजीव थांती किछि अपकारी अणुजीव थांती। तो आमे आज जानिबा उपकारी अणुजीव आम मानकु किपरि साहाय्य करूछंती, से माने आमर कोन उपकार करूछंती आमे से बाबद रे जानिबा। तो पिला माने देखो मु प्रथम लिखी विघटन। तो पिला माने विघटन कहले कौन यह हूँ एक प्राकृतिक जीव रासायनिक प्रक्रिया। तो पिला माने विघटन कौन फास्ट पॉइंट यह हूँ एक प्राकृतिक और जीव रासायनिक प्रक्रिया। यह प्रकृति द्वारा ही होई थाए, ताकू कौनसी मनीष करि न थाए, सेति पे ताकू कोन कहाई छि प्राकृतिक जीव रासायनिक प्रक्रिया। यह को जीव माने करिथांती, रासायनिक पद्धति रे यह को जीव माने करिथांती, सेति पे कोन कहाई जीव रासायनिक प्रक्रिया। प्रकृति द्वारा होई थाए, प्रकृति ही ताकू रचि थाए, सेति पे ताकू प्राकृतिक कहाई छि जीव रासायनिक। एथि पे कहाई छि कोन पाना विघटन जीव सजीव मानक द्वारा होई थाए, जीव मानक द्वारा होई थाए। आ को पद्धति रे होई थाए पिला माने रासायनिक पद्धति रे होई थाए, सेति पई तार ना होई छि प्राकृतिक जीव रासायनिक प्रक्रिया बोली हमें विघटन को कहि थाउ। जेउथिरे बीजाणु कवक और डिट्रिटिभर माने मृत उद्भिद प्राणी एवं मलमूत्र परि जटिल जैव पदार्थ को भांगी पोषक तत्व पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ओडिया रे कोन कहते पिला माने अंगारकाम्ल परि सरल अजैव पदार्थ रे परिणत करते। तो विघटन कौन यह हूँ एक प्राकृतिक जीव रासायनिक प्रक्रिया। केउं जीव माने विघटन करती बीजाणु कवक और डिट्रिटिभर माने कौन करती विघटन करिथांती, ताहाको विघटन करिथांती पिला माने मृत उद्भिद और प्राणी मानकु जो प्राणी माने मरि जाई थांती, जो उद्भिद माने मरि जाई थांती ताको कोन करती विघटन करती। आउ काहाको करती पिला माने प्राणी बा उद्भिदर मलमूत्र को जो माने हम कोन को वेस्ट मटेरियल। तो मलमूत्र को मध्य बीजाणु कवक भली अणुजीव माने कोन करती विघटन करि थांती। तो विघटन द्वारा कोन होय पिला माने जटिल जैव पदार्थ कोन हुए भांगी की कोन हुए सरल पदार्थ रे परिणत होई थाए। सरल पदार्थ जेमति की हला सेगुडा कोन थाए पोषक तत्व थाए, सेतिरे पोषक थाए। आ कोन पानी से हम ताको माने कोन व्यवहार करि थाउ, हम पाई से व्यवहार उपयोगी। आ कोन अंगारकाम्ल परि सरल अजैव पदार्थ रे परिणत करती। तो विघटन करिले पिला माने तमे कोन बुझिलो यह हूँ एक प्राकृतिक जीव रासायनिक प्रक्रिया। को जीव माने एथिरे होउची उपस्थित थांती, को जीव माने विघटन करती बीजाणु एवं कवक और डिट्रिटिभर माने मृत उद्भिद और प्राणी एवं तांकर मलमूत्र परि जटिल जैव पदार्थ को भांगी पोषक तत्व पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भली सरल अजैव पदार्थ रे परिणत करती। तो विघटन करिले कोन बुझिपारलो पिला माने बुझिपारलो विघटन होची गोटे प्राकृतिक प्रकृति द्वारा हेते पे प्राकृतिक कहा जाई छी। जीव रासायनिक प्रक्रिया कोन पाइना जीव जेपरि कि हला बीजाणु कवक डिट्रिटिभर माने एमाने सब जीव सजीव, तेथि पई ताको कहा जाई छी जीव रासायनिक कोन पे कहा जाई छी पिला माने एई जो बीजाणु हेले कवक हेले डिट्रिटिभर माने सिना करूछंती किंतु से को पद्धति रे करछंती रासायनिक पद्धति रे करछंती, सेति पे जीव रासायनिक प्रक्रिया बोली कहा जाई छी। से माने काहाकू सब होची विघटन करूछंती मृत उद्भिद प्राणी एवं मलमूत्र परि जटिल जैव पदार्थ को से माने कोन करछंती भांगी पोषक तत्व पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भली सरल अजैव पदार्थ रे परिणत करती। तो जैव पदार्थ को से को पदार्थ रे परिणत करती सरल अजैव पदार्थ रे से परिणत करती। तो सिंपल यदि तुमको के पचारला विघटन कहले कोन यह हूँ एक प्राकृतिक जीव रासायनिक प्रक्रिया जेउथिरे बीजाणु कवक डिट्रिटिभर मानक भली जीव माने मृत उद्भिद प्राणी और तांकर मलमूत्र परि जटिल जैव लिखिबो जटिल जैव पदार्थ को कोन
ସରଳ ଅଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବିଘଟନ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଜଡ଼ିତ। ଅଣୁଜୀବମାନେ କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅଣୁଜୀବମାନେ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି କ'ଣ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ? ବୀଜାଣୁ ଆଉ କବକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଘଟନ। ତ ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହେ। ସେମାନେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀର ମଳମୂତ୍ର ବା ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ବିଘଟନ କରିକି କ'ଣ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ଉର୍ବର ସାର ବା ଖତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିଘଟନ କରିକି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବନାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଉର୍ବର ସାର, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମ୍ୟାନର ବା ଖତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହା କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁ ପିଲାମାନେ? ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ପିଲାମାନେ? ଚାଷବାସ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା, ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାବ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଲା, ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବେଶକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି? ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିଘଟନ କରିକି ତାଙ୍କ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ପାଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଥିବ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାଉ। ତ ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁଥିରୁ? ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରୁ ସେମାନେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଅଣୁଜୀବ, କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ କାହାର? ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ସେମାନେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କାଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ପରିବେଶକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କୃମି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, କୃମି କ'ଣ? କୃମି ଉପକାରୀ ବି ଥାନ୍ତି, ଅପକାରୀ ବି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଭାବେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ, ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଆଉ କବକ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି। ତ କୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି? ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ। ତ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହି ଅଣୁଜୀବ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ। ତ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିବେଶ ହଉ କିମ୍ବା ଘରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆମର ଆବର୍ଜନା, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଘରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ପରିବେଶରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଘଟନ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମିଥେନର କ'ଣ ଉପଯୋଗ ରହିଛି? ଆମେ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ମିଥେନକୁ? ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ମିଥେନ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ଜଳ ଗରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସର କ'ଣ
ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଅଣୁଜୀବ ଉପରେ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, 1971 ମସିହାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1971 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ସେ କିପରି ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏପରି ଏକ ବୀଜାଣୁ ଯିଏକି ଯେଉଁ ଆମ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଭାସୁଥାଏ ଯେଉଁ ତେଲ ଭଳିଆ କିଛି ପଦାର୍ଥକୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ବୀଜାଣୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ବା ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଏକ ସେ ଅଣୁଜୀବକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। କିଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ତମର ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।